वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। बीजो श्लोक। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणम्। आद्य गुरु शंकराचार्य आ श्लोक में लखे मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम विदूत गोप शोचनम नमामि पद्म लोचनम। एनो अर्थ थाय छे मनोज गर्व मोचनम एटले कामदेवना गर्वने हणनार। भगवान केवा छे? कामदेवना गर्वने हणनार। विशाल लोल लोचनम जेना विशाल सुंदर सुंदर नेत्र छे। पछी विधूत गोप शोचनम એટલે વ્રજ ગોપીઓના શોકને હરનાર છે। અને નમામિ પદ્મ લોચનમ એટલે કમલ નયન ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું। કમળની અંદર રહેલા જે ભગવાન છે એમને હું નમસ્કાર કરું છું। करारविंदे भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेन्द्रमान धारणम नमामि कृष्ण वारणम। एनो अर्थ थाय छे जेणे पोताना हस्तकमल उपर गिरिराजने धारण कर्यो छे। कर एटले हाथ, करारविंद भूधरम एटले जेणे हाथनी अंदर शुं कहेवाय गोवर्धनने धारण कर्यो ते धारण कर्यो हतो ते जेनु स्मित अने स्मरण अति सुंदर है। देवराज इंद्रना गर्व ने हणनार। कारण के 7 दिवस सुधी वरुणदेवे वरसाद पाड्यो तो भगवाने बधा गोकुळवासीओनुं रक्षण कर्युं। एटले ए गोकुळने आगळी एटलो वरसाद वरसाव्यो के ताणीने आम तेम करी नाख्युं, पण एना गर्वने पण भगवाने उतारी दीधो। जेणे इंद्रना गर्वनुं खंडन कर्युं छे। वीरतामां श्रेष्ठ एवा श्री कृष्ण भगवान ने हूँ नमस्कार करूँ छूं। वीरता में पण श्रेष्ठ से अने आवी रीतना इंद्रना गर्वनुं पण जेणे खंडन कर्युं छे एवा भगवान श्री कृष्ण ने हूँ नमस्कार करूँ छूं। आजे श्रीमद भागवत शुरू थयो ने 88मो दिवस, बराबर ने? थोड़ाक समय आपणे हरबोले फार्म में आपणे मौज ચોમાસા में मौज माणीए पाछा हता त्यां आपणे आवी गया। शुक्रवारे आपने श्रीमद भागवतना स्कंद 4 अध्याय 21 ने नमस्कार कर्या था। 3 दिवस वया गया। शनि रवि तो रजा हती, सोमवारे पण कई कारणोसर आपणे रजा राखी एटले 3 दिवस वया गया। एटले 3 दिवस में 3 दिवस पहला आपणे कई बात करी थी ई थोड़ो आपणे हांधी ली, हांधो कही ने आपणे हांधो मारी दीए। महाराज पृथुनो पोतानी प्रजाने उपदेश। पृथुराजाए जे उपदेश बहुत सरस आप्यो तो 22 श्लोक में ये आपणे समझवानो आपणे शुक्रवारे प्रयत्न कर्यो। पृथु गंगा ने यमुना वच्चेना प्रदेश में निवास करता हता। एक बार तेमणे महासत्रनी दीक्षा लई विचार सत्र करवानो विचार कर्यो। ते विचार सत्र में देवताओं, ब्रह्मर्षिओ अने राजर्षिओ तेमज प्रजाजनों बधा ज आ सत्रनी अंदर हाजर रह्या हता।
પૃથ્વીરાજાએ પોતાનો વિચાર સમાજ સમક્ષ મૂક્યો એમ, બરાબર ને, કે મેં જે આ સૃષ્ટિનું જે સર્જન કર્યું છે એ પ્રયોગો કરીને કેવી રીતનું કર્યું છે એનો આખો જે વિચાર હતો એ બધો પ્રજાની સામે મૂક્યો એમ. પોતાના અનુભવોનો જ અનુવાદ કરીને તેમણે પ્રજાને સુંદર મજાનો બોધ આપેલો છે. પ્રિય સજ્જનો, પોતાના આ રાજાનું પરલોકમાં હિત કરવા માટે તમે બધા પરસ્પર પ્રત્યેકની દોષ દ્રષ્ટિ છોડીને હૃદયથી ભગવાનને યાદ રાખતા રહીને પોતપોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરજો. આવો બોધ કોણે ઉપદેશ આપ્યો? પૃથ્વીરાજાએ. મનુ, ઉત્તાનપાદ, પૃથ્વીપતિ ધ્રુવ, રાજર્ષિ પ્રિયવ્રત, અમારા દાદા અંગ તથા બ્રહ્મા, શિવ, પ્રહલાદ, શિવ અને બીજા કેટલાય મહાનુભાવો એ આ પૃથ્વી સુજલામ સુફલામ બને તેના માટે આ બધા અમારા પરદાદાઓએ પણ જબરજસ્ત મહેનત કરી છે. આ બધા રાજર્ષિઓનો એક જ મત છે કે ધર્મ, કામ અને મોક્ષરૂપ ચતુર્વર્ગ તથા સ્વર્ગ અને અપસર્ગના સ્વાધીન નિયામક ભગવાન જ છે. આ બધા થઈ ગયા, એ બધાનો એક જ મત હતો કે અમને જે કાંઈ પ્રાપ્ત થાય છે, અમને યશ મળે છે, કીર્તિ મળે છે, ધન મળે છે, અથવા જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં અમારો વિજય થાય છે, એનું કારણ શું છે? એનું કારણ ભગવાન છે. એટલે પૃથ્વીરાજાએ પ્રથમ પાયાની અંદર ભગવાનને રાખી દીધા છે. એ ઉપદેશની અંદર આ બધી વાતો આપણે શુક્રવારે જોતા હતા. શ્રી મૈત્રેયજી કહે છે કે હે મહારાજ, એટલે કે શ્રી મૈત્રેયજી કહે છે, મહારાજ પૃથ્વીનું આ ભાષણ સાંભળીને દેવતાઓ, પિતૃઓ, બ્રાહ્મણો વગેરે ત્યાં આવેલા સાધુજનો ઘણા પ્રસન્ન થયા. આમ સ્કંદ 4 અધ્યાય 21માં 21થી 44 શ્લોક એટલે 23 શ્લોકમાં પ્રજા, સંતો, ઋષિઓ, રાજાઓ વગેરેને અહીંયા પૃથ્વીરાજાએ ઉપદેશ કર્યો છે. એ આપણે શુક્રવારે જોયું. પુત્ર દ્વારા પિતા પુણ્યલોકને પ્રાપ્ત કરી લે છે. આ શ્રુતિ વાક્ય યથાર્થ છે. પાપી વેન બ્રાહ્મણોના કર્મયોગથી માર્યો ગયો તે પણ પૃથ્વીરાજાના પુણ્ય બળથી તેમનો ઉદ્ધાર થયો, બરાબર ને. પ્રહલાદના પિતા પણ હિરણ્યકશિપુ આવી રીતના ગયા નરકમાં, પણ પ્રહલાદ પણ એને પાછા લાવ્યા. આ બધી ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કરતા પૃથ્વીરાજાએ પોતાની પ્રજાને આ જે સત્ર, જ્ઞાન સત્ર જે શરૂ થયું હતું એની અંદર આટલો ઉપદેશ કર્યો કે હવે તમારે મેં જે કામ કર્યા છે, જે પ્રયોગો કર્યા છે, જેનાથી હું આગળ વધ્યો છું, એનું કારણ પાયામાં મેં ભગવાનને રાખ્યા છે. અમારા પૂર્વજો બ્રહ્માથી શરૂઆત કરી, બરાબર. બ્રહ્મા છે, મનુ છે, ઉત્તાનપાદ છે, ધ્રુવ છે, આ બધી જે અમારી પરંપરામાં જે રાજાઓ આવ્યા એ બધા જ રાજાઓએ ભગવાનને પ્રથમ સ્થાન આપીને કાર્ય કરવાની શરૂઆત કરી છે. મેં પણ મારા પરદાદાઓનો આવી રીતનો જે વારસો હતો અથવા પરંપરા હતી એ જાળવીને મેં પણ એ પરંપરાને જાળવી છે. તમે પ્રજા પણ આ પરંપરાને જાળવી અને હવે તમે આગળ વધ્યો, કારણ કે હવે એનો થોડોક જ સમય રાજગાદી ઉપર બેસવાનો રહ્યો છે. તેથી આ ભલામણ અત્યારે આ સત્રની અંદર બહુ સરસ રીતે કરી છે. એને આપણે શુક્રવારે બહુ વિસ્તારથી સમજવાનો આપણે શુક્રવારે પ્રયત્ન કર્યો. આજે શ્રીમદ ભાગવતના સ્કંદ 4 અને અધ્યાય 22મો એનો આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. એમાં કઈ કઈ વાતો આવે છે તો કે મહારાજ પૃથુને સનકાદિનો ઉપદેશ. જેમ રાજા પૃથ્વીએ પ્રજાને અને રાજર્ષિઓને ઉપદેશ આપ્યો એ જ રીતે રાજાને પણ કોઈ ઉપદેશ આપવાવાળો તો હોય. તેથી 4 સનકાદિક ઋષિઓ અહીંયા આવે છે અને એ પૃથ્વી રાજાને ઉપદેશ આપે છે. એ વિચાર અહીંયા ભાગવતની અંદર વેદવ્યાસે સ્કંદ 4ની અંદર લખ્યો છે. એનો આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. મૈત્રેય ઉવાચ જનેષુ પ્રગૃહાણસ્તેવાં પૃથુ વલિક્રમ તત્રો જગ્મુર્મુનાર્ય સત્વ તત્વાર સૂર્યવર્ચસ તાસ્તુ સિદ્ધે સ્વરાજ રાજા વ્યમો નવતરોર્ચિષા લોકાન પાપાન કુર્યાત જ્ઞાતુ ગોષ્ઠ ચ દક્ષિણાત
બહુ સરસ. અહીંયા મૈત્રેય ઋષિ અત્યારે અહીંયા ગંગા નદીના કિનારા ઉપર જે વિદુરજી અનેક પ્રકારના જે પ્રશ્ન પૂછે છે એના જવાબમાં મૈત્રેય આગળ કહે છે કે હે વિદુરજી, જે સમયે પ્રજાજનો પરમ પરાક્રમી પૃથ્વી પાલક પૃથ્વીની આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા, તે સમયે ત્યાં સૂર્ય સમાન તેજસ્વી 4 મુનીશ્વરો પધાર્યા. કોણ કહે છે? અત્યારે અહીંયા મૈત્રેય ઋષિ અત્યારે અહીંયા વિદુરજીને કહે છે કે આવી રીતનું એક સત્ર શરૂ કર્યું હતું. સત્રની અંદર અનેક પ્રકારના રાજર્ષિઓ, બ્રહ્મર્ષિઓ, દેવર્ષિઓ બધા જ આવ્યા હતા. એને સંબોધન કરીને ખૂબ આવી રીતના 22 શ્લોકની અંદર ઉપદેશ આપેલો છે. એ ઉપદેશ એનો પૂરો થયો એ જ સમયે ત્યાં 4 સનકાદિક ઋષિઓ આવ્યા. એ મૈત્રેય ઋષિ અત્યારે વિદુરજીને સ્કંદ 4ની અંદર કહે છે. રાજા અને તેમના સેવકોએ તેમને જોયા અને ઓળખી લીધા કે તે સિદ્ધેશ્વરો પોતાની દિવ્ય કાંતિથી સમસ્ત લોકોને પાપ વિમુક્ત કરતા રહીને આકાશમાંથી ઉતરી આવ્યા છે. આજુબાજુના બધા રાજર્ષિઓ હતા અથવા બ્રહ્મર્ષિઓ હતા, એને બધાએ જોયું કે આવી રીતના આકાશ માર્ગેથી અત્યારે 4 ઋષિઓ અત્યારે આ સત્ર જ્ઞાન સત્રમાં પધારી રહ્યા છે. એ ચારે બાજુ નજર કરતા એને 4 સનકાદિક ઋષિઓને અહીંયા નીચે આવતા જોયા. જ્યારે તે મુનીશ્વરો શ્રેષ્ઠ આસનો પર બિરાજમાન થયા ત્યારે શિષ્ટાચાર શિરોમણી પૃથ્વીએ તેમના ગૌરવથી પ્રભાવિત થઈને વિનયપૂર્વક ડોક નમાવીને તેમની વિધિવત પૂજા કરી. પછી તેમનું ચરણોદક પોતાના મસ્તક પર છોડ્યું. આ પ્રમાણે શિષ્ટ પુરુષને યોગ્ય આચારનો આદર અને તેનું પાલન કરીને તેમણે એ જ દર્શાવ્યું કે બધા સત્પુરુષોએ આવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ. પૃથુ રાજાએ જે વ્યવહાર કર્યો છે, જે કામ કર્યું છે, જે પ્રયોગો કરી અને આખી સૃષ્ટિને સુજલામ સુફલામ બનાવવાનો જે પ્રયત્ન કર્યો છે, આવો પ્રયત્ન તમારે બધાએ પણ કરવો જોઈએ. આમ સનકાદિક ઋષિ આવી આસન લીધું, પૂજાપાઠ થઈ ગઈ અને પછી એના મુખારવિંદમાંથી અહીંયા સભાની અંદર આ શબ્દો નીકળે છે. સનકાદિક મુનીશ્વરો ભગવાન શંકરના પણ અગ્રજ છે. સુવર્ણ સિંહાસનો પર તેઓ એવી રીતે સુશોભિત થયા હતા કે જેમ પોતપોતાના સ્થાનો પર અગ્નિ દેવતાઓ મહારાજ પૃથ્વીએ અત્યંત શ્રદ્ધા અને સંયમ સાથે પ્રેમપૂર્વક તેમને કહ્યું. બરોબર. અહીંયા મૈત્રેય ઋષિ અત્યારે કોને કહે છે? વિદુરને કહે છે કે આવી રીતના સનકાદિક આવ્યા. પૃથુ રાજાએ એને સુંદર મજાનું આસન આપ્યું. આસન ઉપર બેસાડીને પાદ્ય પૂજન કરી અને 2 હાથ જોડીને આ પૃથુ રાજા એમને નમસ્કાર કરતા કહે છે. શું કીધું? પૃથુ ઉવાચ અહો આચરિતમ કિમ મે મંગલમ મંગલાયતા યસ્ય વો દર્શનમ યાસી દુર્દશાનામ ચ યોગીભિ કિમ તસ્ય દુર્લભતર મિહ લોકે પસ્ત્રચચ યસ્ય વિપ્રા પ્રદિનંતિ શિવો વિષ્ણુ ચ સાન્ગુત. પૃથુ રાજાએ કહ્યું કે હે મંગલ મૂર્તિ મુનીશ્વરો, કે હે મંગલ મૂર્તિ મુનીશ્વરો, તમારા દર્શન તો યોગીઓને પણ દુર્લભ છે. મારાથી એવું કયું પુણ્ય થયું છે કે જેનાથી આપમેળે તમારા દર્શન આજે મને પ્રાપ્ત થયા છે? બોલાવ્યા વગર, કીધા વગર તમે આ મુનીશ્વરો મારા યજ્ઞ સત્રની અંદર તમે પધાર્યા છો. અને આવું તમારું જે દર્શન છે ને, એ તો મોટા મોટા મહાત્માઓ, મોટા મોટા આવી રીતના જે જ્ઞાનીઓ છે અથવા આવી રીતના શું કહેવાય કર્મયોગી છે, એના માટે પણ દુર્લભ છે. તમે આવી રીતે મારે ત્યાં આવ્યા તો આ મારું કયું એવું પુણ્ય છે કે વગર બોલાવે અને કીધા વગર તમે મારા સત્રની અંદર તમે પધાર્યા છો? આમ વિનયપૂર્વક 2 હાથ જોડી અને રાજા પૃથ્વી અત્યારે સનકાદિક મુનિઓને કહે છે કે મારું અહોભાગ્ય છે કે કીધા વગર અને બોલાવ્યા વગર આવું મારું કયું પુણ્ય હશે કે તમારા જેવા આવા મહાપુરુષના દર્શન અહીંયા અમને થયા છે. બહુ સરસ કહે છે. જેના પર બ્રાહ્મણો અથવા અનુચરો સહિત શ્રી શંકર કે ભગવાન વિષ્ણુ પ્રસન્ન થાય તેને માટે આ લોક અને પરલોકમાં કઈ વસ્તુ દુર્લભ હોય? આ
આ દસ્ય પ્રપંચને કારણે મહતત્વ વગેરે તત્વો જોકે સર્વમાં રહેલા છે, તો પણ તેઓ સર્વ સાક્ષી આત્માને જોઈ શકતા નથી. એવી જ રીતે જોકે તમે સમસ્ત લોકોમાં વિચરો છો, તો પણ અનધિકારી લોકો તમારું દર્શન કરવા પામી શકતા, અનઅધિકારી જે લોકો છે એ તમારું દર્શન પામી શકતા નથી. અને અહીંયા મને તો કીધા વગર અને બોલાવ્યા વગર તમે સામેથી મને દર્શન આપ્યા છે એમ કે જે ઘરોમાં ભગવાનના ભક્તોના પરમ પવિત્ર ચરણો દકના ક્યારેય છાંટા પડ્યા નથી, તે બધા પ્રકારની રિદ્ધિ સિદ્ધિમાંથી ભરેલા હોવા છતાં પણ એવા વૃક્ષો જેવા છે કે જેમના પર સાપ રહે. જેને ઘેરે ભગવાનના પગલાં પડ્યા નથી અથવા ભગવાનના ચરણ કમળની રજ જેના ઘરમાં પડી નથી, એનું ઉદાહરણ આપતા વેદ વ્યાસ લખે છે. અને અત્યારે અહીંયા પૃથુ રાજા અહીંયા સનકાદિકને ઉચ્ચારીને કહે છે કે ભગવાનના ચરણ કમળની રજ જેના ઘરમાં પડે ને એ ઘર પણ મંદિર બની જાય છે. અને જેના ઘરમાં એના ચરણ કમળની રજ પડતી નથી એ વૃક્ષો ઉપર જેમ સાપ આટા જેમ મારે છે એવી રીતના આટા મારતા રહેલા છે. હે મુનીશ્વરો, તમારું સ્વાગત છે. તમે તો બાલ્યાવસ્થાથી જ મુમુક્ષુઓના માર્ગનું અનુસરણ કરતા રહીને એકાગ્ર ચિત્તથી બ્રહ્મચર્ય વગેરે મહાન વ્રતોનું અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક આચરણ કરી રહ્યા છો. કારણ કે જ્યારે સૃષ્ટિની રચના કરવાની હતી, ભગવાન વિષ્ણુએ પોતાની નાભીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન કર્યું અને એમાં બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કર્યા. બ્રહ્માજીએ બે હાથ જોડીને કીધું કે ભગવાન હવે મારે શું કરવાનું છે? ત્યારે ભગવાને કીધું કે તમારે આ સૃષ્ટિનું નિર્માણ કરવાનું છે. સૃષ્ટિનું જો નિર્માણ કરવાનું હોય તો ઘણા બધા માનસ પુત્રો પણનું સર્જન પ્રથમ મારે કરવું જોઈએ. તેથી બ્રહ્માજીએ ઘણા બધા માનસ પુત્રોનું સર્જન કર્યું. એમાં પ્રથમ સર્જન કોનું કર્યું? સનકાદિક ઋષિનું. ચાર એના માનસ પુત્રો જે ચાર હતા એ બ્રહ્માજીએ પોતાના માનસમાંથી ઉત્પન્ન 4 પુત્રો કર્યા. અને ચાર પુત્રોને કીધું કે આ સૃષ્ટિનું સર્જન કરવા માટે તમારે સહયોગ આપી અને સંસાર કરીને સૃષ્ટિનું નવસર્જન કરવાનું છે. ત્યારે એમના ચાર દીકરાએ કીધું કે અમે તો આ કરવા માગતા નથી, અમારું તો જીવન જ એવું છે, અમારું તો જન્મતાની સાથે જ અમારે વૈરાગ્ય વૃત્તિ અમારા જીવનમાં લાગી છે, તેથી અમે લગ્ન કરશું નહીં. આમ કરી અને થોડા ક્રોધમાં આવી ગયા બ્રહ્માજી, બરોબર ને? પણ કાંઈ વાંધો નહીં, ન કરવો હોય તો પછી તો મનુને આખા એ બધી વાત છે. એટલે અહીં કહે છે કે જે વખતે બ્રહ્માજીએ આવી રીતના સનકાદિક મુનિને ઉત્પન્ન કર્યા અને સૃષ્ટિ સર્જનની વાત કરી, બરોબર, તો એ વખતેથી તમે બ્રહ્મચારી એટલે બ્રહ્મચારીનું વ્રત લઈ અને સમાજની અંદર ચારે બાજે વિચરતા રહેલા છો. પૃથુ એને યાદ કરાવે છે કે તમે બ્રહ્માજીની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું નહીં. બ્રહ્માજી થોડા ક્રોધની અંદર આવી ગયા. આગલા અધ્યાયની અંદર આપણે જોતા હતા, બરોબર, થોડા ક્રોધમાં પણ આવી ગયા અને એમ થયું કે આ મારા દીકરા મેં જ ઉત્પન્ન કર્યા છે અને મારું કયું માનતા નથી. પણ કાંઈ વાંધો નહીં, વૈરાગ્ય વૃત્તિનો માર્ગ એને લીધો છે તો ભલે લે એમ કરી અને પછી નવી સૃષ્ટિનું સર્જન કરવા માટે પ્રથમ મનુને ઉત્પન્ન કર્યા. આ બધી વાતો અત્યારે યાદ કરાવે છે કે તમે બ્રહ્મચર્યનું વ્રત ધારણ કરી અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક તમે સૃષ્ટિની અંદર વિચરતા રહ્યા છો. બ્રહ્મા તમારા પિતાની આજ્ઞાનું તમે પાલન કર્યું નહીં. તમારે તો આવી રીતનું જીવન જીવવાનું હતું. તેથી તમે પૃથ્વીલોક હોય, સ્વર્ગલોક હોય કે પાતાલોક હોય, 3 લોકની અંદર તમે આવી રીતના વિચરતા રહ્યા છો. હે સ્વામીજનો, અમે પોતાના કર્મોને વશીભૂત થઈને વિપત્તિઓના ક્ષેત્ર એવા આ સંસારમાં પડેલા કેવળ ઇન્દ્રિયો સંબંધિત ભોગોને જ પરમ પુરુષાર્થ માની રહ્યા છીએ. તો શું અમારા ઉદ્ધારનો પણ કંઈ ઉપાય ખરો? અમે તો સંસારી માણસો છીએ ભાઈ. હું તો રાજા છું અને રાજાને તો ઘણા બધા આડાવડા બધા ન માનતા હોય તો ઘણી બધી દંડ આપવી પડે, સજા આપવી પડે, ઘણા બધાને કરવું પડે. તો અમારા જેવા માટે કાંઈ મુક્તિનો માર્ગ ખરો? અમારા જેવા અહીંયા ગાદી ઉપર બેસીને ઘણા બધા ન કરવાના નિર્ણયો પણ લેવા પડતો હોય છે. ઘણીવાર હૃદય ઉપર આવી રીતનો વજન મૂકીને પણ અમુક એવા નિર્ણયો હોય છે, એ નિર્ણયો લેવા પડતા
હોય છે। તો આ નિર્ણયો અમે તો અત્યારે ભોગની અંદર પડેલા છીએ, તો આવા રીતે જે ભોગની અંદર સંસારમાં જે પડેલા છે એના ઉદ્ધાર માટેનો કોઈ રસ્તો તમારી પાસે ખરો? આવો પ્રશ્ન અત્યારે પૃથુ રાજા સનકાદિક ઋષિઓને કહે છે। આવો કોઈ તમારી પાસે ઉપાય કે રસ્તો ખરો? તમને કુશળક્ષેમ પૂછવા એ યોગ્ય નથી, કારણ કે તમે નિરંતર આત્મામાં જ રમણ રહો છો। તમારામાં આ કુશળતા તો છે જ, અને આ કુશળતા છે અને આ કુશળતા નથી, એ પ્રકારની વૃત્તિઓ તમારામાં ક્યારેય હોતી? તમે કુશળ છો કે અકુશળ છો એ તો અમારે પૂછવાનું કાંઈ થતું નથી, કારણ કે ત્રણે ત્રણ લોકની અંદર વિચરી ફરનારા તમે કુશળ જ હોય છો। તેથી અમારો નાનો એવો પ્રશ્ન છે કે આવી રીતના અમે સંસારમાં જે પડેલા જે લોકો છે એના મુક્તિનો કોઈ ઉપાય તમારી પાસે હોય તો તે તમે અમને સમજાવો। આ પ્રશ્ન કોણ પૂછે છે? પૃથ્વી કોઈ કલ્યાણનો માર્ગ હોય તો તે માર્ગ તમે અમને, ઘણા બધા પ્રશ્ન પૃથ્વીરાજે અહીંયા સનકાદિક મુનિને પૂછી લીધા છે। પુરુષોમાં આત્મા રૂપે પ્રકાશિત થાય છે અને ઉપાસકોના અંતઃકરણમાં પોતાના સ્વરૂપને પ્રગટ કરનારા છે। તે અજન્મા ભગવાન નારાયણ જ પોતાના ભક્તો પર કૃપા કરવા માટે તમારા જેવા સિદ્ધ પુરુષો રૂપે આ પૃથ્વી પર વિચરણ કરતા રહ્યા છે। મૈત્રેયજી ઋષિ કહે છે કે રાજા પૃથુના આ તર્ક પ્રમાણયુક્ત ગંભીર, સંક્ષિપ્ત અને મધુર વચનો સાંભળીને શ્રી સનકાદિકજી ઘણા પ્રસન્ન થયા અને સહેજે મલકાઈને કહેવા લાગ્યા। બરોબર ને? આવી રીતના આ પ્રશ્ન, ઘણા બધા પ્રશ્નો એને પૂછ્યા। પહેલો પ્રશ્ન તો એ પૂછ્યો કે અમારા જેવા લોકો સંસારની અંદર પડેલા છે, તો સંસારમાં પડ્યા પછી પણ એને મુક્તિ મળે એવો કોઈ ઉપાય તમારી પાસે છે ખરો? આવો પ્રશ્ન પ્રથમ શરૂઆતમાં પૂછ્યો હતો। પછી તમે ત્રણે ત્રણ લોકની અંદર વિચરનારા છો, અને વિચરનારા છો। આત્મવાન ધીર પુરુષના આત્મા રૂપે પ્રકાશિત તમે થયા છો, તો તમારા સુધી પહોંચી શકાય અને તમારી કૃપા અમારા સુધી આવે અને આ સંસારને પાર કરીને ભગવાન સુધી પહોંચી શકાય એવું કલ્યાણકારી કોઈ કાર્ય અથવા કોઈ વિચાર તમારી પાસે છે ખરો? આ બે પ્રશ્નો અત્યારે પૃથુરાજે પૂછો। એમ અત્યારે અહીંયા મૈત્રેય ઋષિ અહીં કોને કહે છે? વિદુરજીને કહે છે। રાજા પૃથુના આ તર્ક પ્રમાણ પ્રશ્નો પૂછ્યા છે અને એ પ્રશ્નનો જવાબ સનતકુમાર અહીંયા આપે છે। શ્રી સનતકુમારજીએ કહ્યું કે હે મહારાજ, બધું જાણતા હોવા છતાં તમે સમસ્ત પ્રાણીઓના કલ્યાણ ખ્યાલથી ઘણી સારી વાત પૂછી છે। સાચું જ છે કે સાધુ પુરુષોની બુદ્ધિ આવી જ રહેવી જોઈએ। તમે બધું જાણો છો, તમે કરીને બેઠા છો। તમે સૃષ્ટિનું નવસર્જન કેમ કરું? કારણ કે વેન રાજા હતો, એણે તો આખી સૃષ્ટિને ખતમ કરી નાખી હતી। પોતાના ભોગની અંદર, પોતાના આવી રીતના મોજ શોખની અંદર સૃષ્ટિનું અથવા સમાજનું જે થાય તે થવા દીધું, એ બરોબર સમાજનું અધપતન કરી નાખ્યું અને પછી ઋષિઓના શ્રાપથી ગયા અને તમે ગાદી ઉપર આવ્યા, તો તમે તો બધું જાણો છો। જે આવી રીતનું બગડેલું જે હતું એને સુધારી અને તમે સ્વર્ગ જેવી આ પૃથ્વીને બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, જેમાં શિક્ષણ વ્યવસ્થા આપણે આગળ જોઈએ ને કે પૃથ્વીરાજે કઈ વાતો ઊભી કરી, તો પ્રથમ તો એને શિક્ષણ વ્યવસ્થા જે ખાડે ગઈ હતી એના ઉપર એને ખૂબ જ સારું ધ્યાન આપ્યું। એને તપોવન પદ્ધતિનું શિક્ષણ શરૂ કરી અને સંસ્કાર અને શિક્ષણ બાળકોની અંદર એના માટે જબરદસ્ત પ્રયત્ન કર્યા છે। યજ્ઞો કર્યા, યજ્ઞના માધ્યમથી માણસ સુસંસ્કૃત બને એના માટે જબરદસ્ત પ્રયત્ન કર્યા છે। તમે આટલા વર્ષ સુધી આ બધું કર્યું છે અને તમે કરીને બેઠા છો, છતાંય તમે પ્રશ્ન કર્યો છે, તો એ પ્રશ્ન સામાન્ય લોકો માટે હોઈ શકે છે। તો કાંઈ વાંધો નહીં, તમે જે પ્રશ્ન કર્યો છે એનો મારી બુદ્ધિ અનુસાર, સમજણ અનુસાર મને જે કાંઈ જ્ઞાત થયું છે એ પ્રમાણે હું તમને જવાબ આપું છું। એમ અત્યારે સનકાદિક મુનિ રાજા પૃથ્વીએ જે તર્કબદ્ધ જે પ્રશ્નો પૂછ્યા છે એના જવાબ આપતા આ પ્રમાણે કહે છે કે હે મહારાજ, બધું જાણવા હોવા છતાં તમે સમસ્ત પ્રાણીઓના કલ્યાણના ખ્યાલની ઘણી સારી વાત પૂછી છે। કારણ કે
તમારું કલ્યાણ તો થઈ જ ગયું છે, પણ સમાજના કલ્યાણ માટે તમે આ વાત પૂછી છે. સાધુ પુરુષોની બુદ્ધિ આવી જ હોવી. જે સાધુ પુરુષ છે, ભલે ગાદી ઉપર બેઠો હોય, રાજશ્રી હોય, પણ એની બુદ્ધિ તો આવી રીતની હોવી જોઈએ. સાધુ પુરુષનો સમાગમ શ્રોતા અને વક્તા બંનેને માટે કલ્યાણકારી થાય છે, કારણ કે તેમનો વાર્તાલાપ અને પ્રશ્નોત્તર બધાનું મંગલ કરનાર હોય છે. બહુ સરસ કહે છે, વક્તા અને શ્રોતા. વક્તા બોલીને પોતાનો એકડો પાકો કરે છે, શ્રોતા સાંભળીને પોતાનો એકડો પાકો કરે છે. બંને અભ્યાસી વૃત્તિથી ભેગા થાય છે. આમાં કોઈ જ્ઞાની નથી અને કોઈ અજ્ઞાની નથી. કોઈ જ્ઞાની છે એ પીરસે છે અને અજ્ઞાની છે સાંભળે છે, એવું કોઈ આ જગતમાં અહીંયા છે નહીં. એમ અત્યારે સનકાદિક મુનિ કહે છે કે સાંભળવાવાળો સાંભળીને પોતાનો એકડો પાકો કરે છે, પોતાનો વિકાસ કરે છે. બોલવાવાળો બોલીને પોતાનો વિકાસ કરે છે. બંને વિકાસ કરવા માટે અહીંયા સાથે મળતા રહેલા છે. તેથી અહીંયા કહે છે કે શ્રોતા અને વક્તા બંનેને માટે કલ્યાણકારી હોય છે, કારણ કે તેમનો વાર્તાલાપ અને પ્રશ્નોત્તર બધાનું મંગલ કરનાર હોય છે. હે રાજન, ભગવાન શ્રી મધુસૂદનના ચરણ કમળોના ગુણાનુવાદમાં તમારો અવશ્ય અવિચલ પ્રેમ છે. હર કોઈને આવી પ્રાપ્તિ થવી મુશ્કેલ છે, અને તે પ્રાપ્ત થવાથી હૃદયમાં રહેલા તે વાસ્તવિક રૂપ મળનો સર્વેથા નાશ કરી દેશે, કે જે અન્ય કોઈ ઉપાયથી જલ્દી છૂટતો નથી. તમારો અહીં કહે છે તમારો અવિચળ અહીંયા મધુસૂદન એટલે ભગવાનના ચરણમાં સદાયને માટે તમારું ચિત્ત રહેલું છે. ભલે તમે રાજ સિંહાસન ઉપર બેઠા, પણ તમારું ધ્યાન ક્યાં છે? તો કે મધુસૂદનના ચરણોની અંદર સતત તમારું ધ્યાન રહેલું છે. તમે ભગવાનને પ્રથમ આગળ રાખી અને તમે રાજ ચલાવો છો, તેથી તમારું રાજ એટલું સુકુશળ છે કે પૃથ્વી ઉપરથી કોઈને સ્વર્ગમાં જવાનું મન થતું નથી. પૃથ્વી ઉપર જેટલાને પૂછી છે કે હાલો અમે તમને સ્વર્ગમાં લઈ જવા માટે આવી છીએ, ત્યારે કે પૃથ્વીએ આ પૃથ્વી ઉપર જ સ્વર્ગ નિર્માણ કરી દીધું છે. સ્વર્ગની અંદર જે કાંઈ વસ્તુ હોય ને એ બધી પૃથ્વી રાજાએ, પછી શિક્ષણ વ્યવસ્થા હોય, પછી સમાજ વ્યવસ્થા હોય, કુટુંબ વ્યવસ્થા હોય, પછી આર્થિક, સામાજિક, કૌટુંબિક જે કાંઈ વ્યવસ્થા હોય ને એ બધી જ વ્યવસ્થા અહીંયા પૃથ્વી રાજાએ પૃથ્વી ઉપર નિર્માણ કરી દીધી છે. એટલે અમારે હવે સ્વર્ગમાં આવવું નથી. અહીંયા જ પૃથ્વીનું માયલું સ્વર્ગ અહીંયા જ પૃથ્વી રાજાએ ઊભું કરી દીધું છે. આવું અહીંયા અમે વારંવાર જ્યારે પૃથ્વી પર વિચરતા રહીએ છીએ, ત્યારે અનેક લોકોના મુખારવિંદમાંથી આવી રીતના શબ્દો નીકળે છે કે ચાલો અમે તમને સ્વર્ગમાં લઈ જવા આવ્યા છીએ. જ્યારે કે સ્વર્ગ કેવું છે એમને ખબર નથી, પણ આ પૃથ્વી ઉપર જ પૃથ્વી રાજાએ સ્વર્ગ નિર્માણ કર્યું. આ બધી જ વાતો અત્યારે અહીં સનકાદિક મુનિ બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે કે સ્વર્ગ અહીંયા ધરતી ઉપર જ પૃથ્વી રાજાએ નિર્માણ કરી દીધું છે. શાસ્ત્રો જીવોના કલ્યાણ માટે સમ્યકપણે વિચાર કરે છે, અને એમનામાં એવું જ કલ્યાણનું સાધન નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યું છે કે જેનાથી આત્માની ભિન્ન શરીર વગેરે પ્રત્યે વૈરાગ્ય થાય છે, તથા પોતાના આત્મ સ્વરૂપ નિર્ગુણ બ્રહ્મા સુદૃઢ અનુરાગ થાય છે. શાસ્ત્રો એવું પણ કહે છે, અહીં સનકાદિક મુનિ બહુ સરસ રીતે રાજા પૃથુને સમજાવે છે કે શાસ્ત્ર એવું પણ કહે છે કે ગુરુ અને શાસ્ત્રના વચનોમાં વિશ્વાસ રાખો. ગુરુ અને શાસ્ત્રોના વચનોમાં વિશ્વાસ રાખો, પહેલી વાત. બીજી વાત કીધી ભાગવત ધર્મનું આચરણ કરવું. ત્રીજી વાત કીધી છે તત્વ જિજ્ઞાસા હોવી. તત્વ એટલે ભગવાન જે છે એને જાણવાનો માણસે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, એની જિજ્ઞાસા. પછી જ્ઞાન યોગમાં નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. યોગેશ્વર શ્રી હરિની ઉપાસના કરવી અને દરરોજ પુણ્ય કીર્તિ શ્રી ભગવાનની પાવન કથાઓ સાંભળવી જોઈએ. આ 6 વાતો અત્યારે સનકાદિક ઋષિએ રાજા પૃથુને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તમે ઘણું સુંદર મજાનું રાષ્ટ્ર નિર્માણ કર્યું છે, પણ એની અંદર જો કાંઈક ખૂટતી હોય તો આ 6 કડીને તમારે પૂરી કરવાની છે. તમારા રાજ્યની અંદર 6 વાતો હોવી જોઈએ. બહુ સરસ રીતે આ 6 વાતોનો ઉલ્લેખ કરતા અત્યારે વેદવ્યાસ લખે છે, અને અત્યારે સનત કુમાર અત્યારે રાજા પૃથ્વીએ જે તર્કબદ્ધ જે પ્રશ્ન પૂછ્યા છે એના જવાબમાં આ તર્ક શુદ્ધ વિચાર અત્યારે સનકાદિક ઋષિઓ કહે છે. શાસ્ત્રનો ગુરુ ચરણ ચરો
तारी बरनो रघुबल बिमल जस जोदायको फलसारी बोधे न तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिनु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुबेश कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया स्वरूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र वदन तुम्हारो यश गाय अस कहि श्रीपति कंठ लगाए शनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिंसा यम कुबेर दिगपाल जहाज कवि गोविंद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव किन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि जलधि लांघ गए असर जनाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सहारो यापे तीनों लोक हाकत कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाचे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे
सारो जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता सितन धराई हनुमंत से सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमंत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही। जो शत बार पाठ कर कोई सूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि सेरा कीजे नाथ हृदय महि डेरा। कीजे नाथ हृदय महि डेरा। पवन तनय संकट हरणं मंगल मूर्तिरो। राम लखन सीता सहित हृदय बसो भूप सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापते महादेव की जय। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पवन तनय संकट हरणम अन मंगल या मंगल मूर्ति रूप। पण राम लखन सीता सहित मारा हृदय बसो सुरभू। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बरोबर ने बहु सरस विषय अँ ज्ञान सत्र पूरु थयुं। पृथुराजानुं सनकादिक ऋषिओ 4 मार्गेथी आव्या। 2 हाथ जोड़ीने प्रार्थना करे छे कि आवुं तो घणा लोको प्रयत्न करे छे। कर्मयोगी होय, ज्ञानी होय, योगी के भक्तिना मार्ग पर घणा बधा तमने प्राप्त करवा माटेनो प्रयत्न करे छे, पण छतांय एना माटे दुर्लभ बनतुं नथी। मारा जेवा सामान्य राजा ए आवी रीतनो यज्ञ कर्यो, सत्र कर्युं અને તમે વગર બોલાવીને કીધા વગર આવ્યા છો। તેથી 2 હાથ જોડીને અત્યારે પૃથ્વીરાજાને નમસ્કાર કરે છે। 2 પ્રશ્ન એને પૂછ્યા હતા એનો કે અમારું આવી રીતના જે ભોગની અંદર અથવા સંસારમાં રહેલા જે માણસો છે એનું જો કલ્યાણ કરવાનું હોય તો એના માટેનો રસ્તો કયો છે? તમે તો સનકાદિક છો, તમે તો બ્રહ્માએ તમને માણસમાંથી જ્યારે ઉત્પન્ન કર્યા બરાબર ત્યારથી તમે બ્રહ્મચર્યનું વ્રત પાલન કરી અને 3 લોકમાં વિચરતા રહ્યા, તો તમારું કલ્યાણ તો છે જ, પણ અમારા જેવા પામર જીવ જે સંસાર કરતાં કરતાં, વ્યવહાર કરતાં કરતાં, નોકરી ધંધો કરતાં કરતાં એનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય એ તમે અમને સમજાવો। આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો હતા, કારણ કે તર્કબદ્ધ પ્રશ્ન પૃથ્વીરાજાએ પૂછેલા છે અને એના જવાબની અંદર આ બધી વાતો આપણે કરતા રહેલા છે। એમાં સનકાદિક મુનિએ 6 વાતો સમજાવી કે કોઈ પણ આવી તો સાંસારિક માણસ હોય તો એને સંસાર કરતાં કરતાં એને પ્રભુ સુધી જો પહોંચવાનું હોય, પ્રભુના ગળાના હારની અંદર મોતી થઈ અને ગળામાં જો આવી રીતનું થવાનું હોય ને તો એના માટે 6 વાતો પ્રત્યેક સંસારી લોકોના જીવનમાં આ 6 વાતો આવવી જોઈએ। કઈ કઈ છે વાતો છે એ આપણે આગલા શ્લોકની અંદર જોઈએ। પહેલી વાત છે શાસ્ત્રો
એવું પણ કહે છે ગુરુ અને શાસ્ત્રના વચનો ઉપર વિશ્વાસ રાખવો. શાસ્ત્ર જે પ્રમાણે કહેશે એ પ્રમાણે શાસ્ત્રના શબ્દો ઉપર વિશ્વાસ રાખવો. બીજું, ભાગવત ધર્મનું આચરણ કરવું. ભાગવત ધર્મ ભગવાનના જે બની ગયેલા લોકો છે તે, અને ભગવાનના બનવા માટે જે લોકો પ્રયત્ન કરે છે એના માટે ભાગવત શબ્દ વપરાય છે. કેવા? જે ભગવાનના બની ગયેલા છે તે કોણ? તો કે પ્રહલાદ, નારદ. આપણે કહીએ ને, પ્રહલાદ, નારદ, પરાશર, પુંડરીક, વ્યાસાંબર, સુક, સૌનક, ભીષ્મ, દાલ્ભ્યામ, રૂકમાન, ગદાર્જુન, વશિષ્ઠ, વિભીષણાદિ પુણ્યાની નામ પરમ ભાગવત સ્મર. આ ભાગવત શબ્દ આમાં પણ છે. અને જે ભાગવત એટલે કે ભગવાનના જે બની ગયેલા લોકો છે તે, અને ભગવાનના બનવા માટે જે લોકો પ્રયત્ન કરે છે તે, બરાબર. તો એવા લોકો કહે છે કે એવા લોકોના ભાગવત ધર્મનું આચરણ કરવું. તત્વ જિજ્ઞાસા હોવી. તત્વ જિજ્ઞાસા માણસે હોવી જોઈએ. પછી જ્ઞાન યોગમાં નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. પછી યોગેશ્વર શ્રીહરિની ઉપાસના કરવી. પાંચમું, ભગવાન શ્રીહરિની માણસે ઉપાસના કરવી જોઈએ. હરિ તારા નામ છે હજાર, ક્યાં નામે લખવી. એમ હરિના ઘણા બધા નામ છે, એકાદું નામ આપને ગમતું નામ હોય તો એની ઉપાસના માણસે કરવી જોઈએ. અને દરરોજ પુણ્ય કીર્તિ શ્રી ભગવાનની પાવન કથાઓનું ચિંતન અને મનન કરવું જોઈએ. રોજ લખ્યું છે અહીંયા, એક દિવસ પૂરતું નથી. ટેમ્પરરી લખ્યું નથી, નકર અમે ટેમ્પરરી ભક્તિ પૂરી થાય છે ને હમણાં 4 દિવસ પછી, બરોબર. શ્રાવણ મહિનો અને અધિક મહિનો એ આપણી ટેમ્પરરી 2 મહિનાની ભક્તિ. પછી કાંઈ વાંધો નહીં. આ તું ત્યાં ને હું અહીંયા, એટલે અહીં પરમેનન્ટ શબ્દ વાપરેલો છે. ભાગવતકાર કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કથા રોજ માણસે સાંભળવી જોઈએ. પછી 15 મિનિટ સાંભળો, અડધી કલાક સાંભળો, કલાક સાંભળો, પણ રોજ સાંભળવી અને વાંચવી જોઈએ. આ 6 વાતો જેના જીવનમાં આવે છે એ સંસાર સાગરને, પછી ભલે તે બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય હોય કે શૂદ્ર હોય, વર્ણોચિત શબ્દ આગળ વાપર્યો ને, કે વર્ણોચિત ધર્મનું માણસે પાલન કરવું જોઈએ. વર્ણોચિત એટલે એમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર આશ્રમમાં આવે. બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થા અને સંન્યાસા. 4 આ 4 વાનપ્રસ્થાશ્રમની વાતો અને 4 આવી રીતના વર્ણની વાતો. એ વર્ણ પ્રમાણે અને આશ્રમ પ્રમાણે ચાલી અને એક વર્ગ શું કહેવાય, એક અવસ્થા પછી બીજી અવસ્થામાં, બીજીમાંથી ત્રીજીમાં, જે અવસ્થામાં જે કર્મ કરવાનું શાસ્ત્રે જે પ્રમાણ નક્કી કર્યું છે એ પ્રમાણે શાસ્ત્રનું પ્રમાણ માની અને જો આ કામ કરે તો એ બધા પ્રભુ સુધી પહોંચી જાય છે અને કલ્યાણકારી બની જાય છે. એમ અહીંયા પૃથુરાજાએ તર્કોચિત જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એના જવાબમાં સનકાદિક મુનિ આ પ્રમાણે કહે છે. પહેલી વાત છે શાસ્ત્રોના વચનોમાં વિશ્વાસ. શાસ્ત્રોના વિચાર એટલે વેદોના વિચાર, શાસ્ત્રોના વિચાર એટલે ગીતા ઉપનિષદના વિચાર. શાસ્ત્રોના વિચારમાં શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ એમ કહે છે. તો શાસ્ત્રના વિચારો કયા? તો શાસ્ત્રમાં એક સિદ્ધાંત ભગવાને આપી દીધો છે 5000 વર્ષ પહેલા. કયો આપ્યો? અનન્યા ચિંતયંતો મામ એ જના પર્યુપાસતે તેષામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. આ ભગવાને 5000 વર્ષ પહેલા શાસ્ત્રની અંદર આ સિદ્ધાંત આપી દીધેલો કે આ સિદ્ધાંતનું માણસ જો પાલન કરે તો એને સંસાર સાગર પાર કરવો અઘરો પડતો નથી. એમ અત્યારે સનકાદિક મુનિ અત્યારે રાજા પૃથ્વીએ પૂછેલા પ્રશ્નના જવાબમાં કહે છે. તો શાસ્ત્રનો વિચાર એટલે કયો વિચાર? શાસ્ત્ર સંમત એટલે શાસ્ત્ર સંમત એટલે કઈ વાત? ગામ ગપાટા વાળીની આપણા મગજમાં આવે એવી રીતની કોઈ વાત અહીં નથી. અહીં તો ભાગવતકાર વેદવ્યાસ બહુ સ્પષ્ટ ભાષામાં કહે છે કે કીધું ને કે શાસ્ત્રો એવું પણ કહે છે કે ગુરુ અને શાસ્ત્રના વચનો ઉપર વિશ્વાસ. આ આપણું શાસ્ત્ર કે તો શાસ્ત્રમાં આ વાત લખી છે કે અનન્ય ભાવથી જે માણસ ભક્તિ કરે, કેવા? અનન્ય ચિંતયંતોમાં, અનન્ય ભાવથી અનન્ય ચિત્ત મારી અંદર રાખી અને મારી જે ભક્તિ કરે છે જે ભક્ત, બરોબર, તો એનું હું શું કરું છું? અનન્ય ચિંતયંતોમાં એ જના પર્યુપાસતે.
આવી રીતે મારી અંદર મન રાખી, મારા ચરણ કમળમાં પ્રીતિ રાખી અને મારી જે ભક્તિ કરે છે, બરાબર, ઉપાસના કરે છે, અહીં ઉપાસતે શબ્દ લખ્યો કે મારી જે ઉપાસના કરે છે, મારી જે સાધના કરે છે, મારું જે સ્મરણ કરે છે, મારું જે ભજન કરે છે, મારું જે કીર્તન કરે છે, એને હું શું કરું છું? યોગક્ષેમમ વહામ્યમ. આવા જે ભક્તો છે એના ખાવા પીવા રહેવાની અથવા હજારો વર્ષ સુધી એની કીર્તિ ટકે ને એની જવાબદારી હું ઉપાડી લઉં. તો આ શાસ્ત્ર વચન ભગવાને ગીતામાં કીધું છે. તેથી વેદવ્યાસ પણ લખે છે અને વેદવ્યાસે જે સિદ્ધાંતો કીધા છે એ અહીંયા સનકાદિક મુનિ અત્યારે રાજા પૃથુને આ શાસ્ત્રોક્ત વાત કહી રહ્યા છે કે શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતો છે, શાસ્ત્રોએ જે કંઈ મૂળિયા અને આવી રીતના પાંદડા ખાઈને શાસ્ત્રનું જે નિર્માણ કર્યું છે એ નિર્માણ કરવાવાળા અને જે શાસ્ત્ર નિર્માણ થયું છે એના ઉપર શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ માણસે રાખવો. પહેલી વાત, આ 6 વાતોની અંદર પહેલી વાત આ કીધી અને એની અંદર આ પ્રમાણે જો વર્તન કરવાનું માણસ જો ચાલુ રાખે તો ભગવાનને ગેરંટી સિક્કો મારી દીધો. હું માર્યો? યોગક્ષેમમ વહામ્યમ. એનું નથી મળેલું તે મેળવી આપવું. યોગનો અર્થ શું થાય? યોગ સંસ્કૃત શબ્દ છે, એને આપણે જો ફોડીને ડિક્શનરીમાં એનો અર્થ ગોતવા જઈએ તો યોગનો અર્થ થાય છે નથી મળેલી વસ્તુ તે મેળવી આપી અને ક્ષેમનો અર્થ થાય છે મળેલી વસ્તુને કાયમ માટે ટકાવી. આ 2 વાતો હું કરતો રહેલો છું. પણ કોના માટે? તો કે અનન્ય ચિત્તથી શાસ્ત્રો ઉપર શ્રદ્ધા રાખી અને જે સાંસારિક માણસ જીવન જીવવાનો જે પ્રયત્ન કરે છે એના માટે 2 દુર્લભ વાતો હું આપું છું. એમ પહેલી અહીં કીધી. બીજી વાતમાં કીધી ભાગવત ધર્મનું આચરણ કરવું. ભાગવતની અંદર જે ધર્મ શાસ્ત્રકારોએ અથવા વેદવ્યાસે 18,000 શ્લોકની અંદર જે કાંઈ લખ્યું છે, બરોબર ને, તો એનું આચરણ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કદાચ બધું આચરણ થઈ ન શકે, એના તો જન્મારા લાગે. આ જન્મારામાં થોડું ઘણું આચરણ કરીએ, બીજો જન્મારો એના કરતાં ભગવાન આપને સારો આપે તો એ જન્મારામાં થોડું આમ કરતાં અનેક જન્મારાને પાર કરી અને માણસ પ્રભુ સુધી પહોંચી જાય છે. ત્રીજી વાત છે તત્વજ્ઞાન સાંભળવામાં જિજ્ઞાસા હોય છે. કોઈ પણ સારી વાત છે. તત્વજ્ઞાન એટલે કયું? તો આગળ અહીંયા પૃથુરાજાએ પણ પોતે જ્યારે 22 શ્લોકની અંદર જ્યારે એ પ્રજાને જ્યારે સંબોધન કરતા હતા, ઉપદેશ આપતા હતા, ત્યારે પ્રથમ જ એણે બતાવ્યું હતું. આપણે અભ્યાસ કરતા હતા ત્યારે જોયું હતું કે તત્વજ્ઞાન એટલે શું? તો કે તત્વજ્ઞાન જે ભગવાન મારી અંદર જે છે ને એ 17 તત્વોની વાત ભાગવતકારે તે શ્લોકમાં લખી હતી. આપણે જોઈએ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય અને 5 કેવા? પંચમહાભૂતો. પછી મન અને બુદ્ધિ. આ 17 તત્વનો જે દેહ છે એ દેહ હું નથી. એમ શું છે? દેહ હું નથી. દેહ કરતા આત્મા જુદો છે. એ તત્વજ્ઞાન પૃથુરાજાએ ઉપદેશ આપતા સમજાવ્યું હતું. આ દેહ કરતા આત્મા જુદો છે એને તત્વજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એટલે દેહ તો કાલ પડી જવાનો છે પણ અંદર રહેલો જે આત્મા છે એ તો કાયમનો છે. જેવા કર્મ જે પ્રમાણે કર્મ કર્યા હોય, જ્ઞાન ચક્ષુથી કે કોઈ પણ કે ને જે કાંઈ ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે કાંઈ કર્મ થયા છે એ સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયોને લઈ અને આ શરીરમાં રહેલો જે આત્મા છે ને એ શરીરને છોડીને બીજી જગ્યાએ કર્મ પ્રમાણે ત્યાં એનો દેહ ધારણ કરી લે. સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયો લઈને જાય. એટલે આપણે ઘણીવાર કહીએ કે હોસ્પિટલમાં ઘણા નાના બાળકો જન્મે છે ત્યારથી એની કેટલી બધી કઢંગી હાલતની અંદર જન્મે છે. તો એનું કારણ શું છે? તો કે ગત જન્મમાં જે ઇન્દ્રિય દ્વારા જેવા કર્મ કર્યા હતા એ જ ઇન્દ્રિય દ્વારા એનો જન્મ ત્યાં થાય. નહીતર બાળક જન્મતાની સાથે કયું પાપ કર્યું હોય ભાઈ? હજી જન્મ હોય તો કાંઈ પાપ તો કર્યું ન હોય, કાંઈ કર્મ જ ન કર્યું તો પાપ ક્યાંથી થાય? પણ છતાં આવું થાય છે. એનું કારણ શું છે? તો આ શાસ્ત્ર કહે છે. ગીતાના 12મા અધ્યાય વાંચો, 15મો અધ્યાય વાંચો તો એની અંદર ભગવાને બહુ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ જે સૂક્ષ્મ દેહ અંદર જે રહેલો છે એ શરીરને ત્યાં છોડી અને મન, ઇન્દ્રિય, બુદ્ધિ જે કાંઈ છે એ સૂક્ષ્મ શરીર સાથે એ બીજા શરીરમાં આ રીતનું ધારણ કરે છે. આને કહેવાય તત્વજ્ઞાન. આ એમ કહે છે કે તત્વજ્ઞાન સાંભળવાની માણસને જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ. ચોથી વાત છે જ્ઞાન યોગમાં નિષ્ઠા હોય છે. પાંચમી વાત છે યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ હરિની
ઉપાસના કરવી જોઈએ, ભગવાનની ઉપાસના કરવી જોઈએ, બીજા ત્યાં આડાઅવળા નહીં જતા ભગવાનની ઉપાસના કરવી, અને દરરોજ પુણ્ય કીર્તિ શ્રી ભગવાનની પાવન કથાઓ સાંભળવી. જે આ 6 વાતો સનકાદિક ઋષિએ અત્યારે પૃથ્વીરાજાએ પૂછ્યું કે માનવનું કલ્યાણ કેવી રીતે થઈ શકે. તમે તો આવી રીતના જન્મતાની સાથે જ બ્રહ્મચારીનું વ્રત લઈને ચારે દિશામાં ફરી અને તમે તો ભગવાન તુલ્ય બની ગયા છો, પણ અમારા જેવા સંસારી માણસને જો અમારું કલ્યાણ કરવાનું હોય તો એના માટે કઈ કઈ વાતો હોવી જોઈએ. ત્યારે અહીંયા સનકાદિક આ 6 વાતો રાજા પૃથ્વીને સમજાવે છે. જેનું આદિ પુરુષ પરમાત્મા રૂપ ઉર્ધ્વ મૂળ છે અને બ્રહ્માથી લઈ સ્થાવર જંગમ સૃષ્ટિ રૂપે નીચે વિસ્તરેલી જેની શાખાઓ છે, સંદો જેના પાંદડા છે, એવા આ સંસારને અસ્વસ્થ વૃક્ષ રૂપે કહેલો છે. તે જાણે તેને વેદ અથવા તત્વજ્ઞાન કહે. આ તત્વજ્ઞાન એટલે શું છે કે ઉર્ધ્વ મૂલ અધ શાખા 15મો અધ્યાય ખોલો તો પ્રથમ શ્લોકમાં જ ભગવાને કીધું છે એનું વર્ણન કે આને કહેવાય તત્વજ્ઞાન, અને આ તત્વજ્ઞાનનો સહારો માણસે લેવો જોઈએ. ભગવાન કહે છે કે બંને વાતો સત્ય છે. સંકુચિત જ્ઞાન ઉપર સંસાર અવ્યય છે અને વ્યાપક જ્ઞાન ઉપર સંસાર અસ્વસ્થ છે, એમ આપણું શાસ્ત્ર કહે છે. શાસ્ત્ર ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા હોવી છે. સંદાસી યશ્ય પરણાની, તેમાં અતિશય સુંદર પલ્લવો છે. સંસાર અતિશય સુંદર છે. વેદોના વિચારોમાં દિવ્યતા છે, તેથી શાસ્ત્રોના વચનો પર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. એમ સનકાદિક મુનિ અત્યારે બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે શાસ્ત્રોના વચનો ઉપર માણસે વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. આમ આ વાત સમજાવે છે. બીજી વાત કે છે કે સંસાર દુઃખી છે એવું નથી. સંસારમાં સૌંદર્ય છે. પરણાની એટલે કુમળા પાંદડાઓ હોય છે. વેદોએ સંસારમાં બધો જ રસ ભર્યો છે, સૌંદર્ય ભરી દીધું છે. શા માટે? કે 100 વર્ષ સુધી માણસ હસતો રમતો જીવી શકે એના માટે સૃષ્ટિ ઉપર અનેક પ્રકારના સૌંદર્ય, વનસ્પતિ, વૃક્ષ, આવી રીતના પર્વતો, નદી નાળા બધું જે ઉત્પન્ન કર્યું છે ભગવાને, એ શા માટે છે કે એના આધારે માણસ 100 વર્ષ સુધી હસતો રમતો જીવી શકે. વેદ એટલે વિચાર, અને વિચારથી જ આખું જીવન છે. ખાવું, પીવું, જમવું, ભોગવવું, આ બધું પહેલા વિચારમાં આવે છે અને પછી કૃતિની શરૂઆત થાય છે. કોઈ પણ કૃતિ આપણે જ્યારે કરીએ ત્યારે પ્રથમ માણસને વિચાર આવે છે. આપણે પહેલો વિચાર કયો આવે કે ભાઈ ઘડિયાળમાં 8 થઈ ગયા, અડધો કલાક તો મને હાલતા જતા થશે, એટલે 8 વાગ્યાથી એના મનની અંદર વડલો મગજમાં ઘૂમતો હોય છે. પણ મનમાં પહેલો વિચાર આવે કે મારે વડલે જવું છે, પહેલો વિચાર આવ્યો. પછી ટોપી હોય તો ટોપી, પાઘડી હોય તો પાઘડી, લાકડી હોય તો લાકડી, પછી બેટા મારી બોટલ ભરી, વહુ બેટા આજે કઈ કૃતિની શરૂઆત ક્યારે થાય? તો કે પ્રથમ માણસને વિચાર આવે પછી કૃતિની શરૂઆત થાય છે. એટલે કે વેદ એટલે વિચાર, વિચારથી જ આખું જીવન છે. વિચારથી શરીર બદલે. ભયનો વિચાર આવતા જ માણસ ગભરાઈ જાય. વિચારની આપણા શરીર ઉપર ખૂબ જ મોટી અસર થાય. સારો અથવા નરસો કોઈ પણ જો વિચાર હોય તો એ શરીર ઉપર એની અસર થાય છે. વિચારથી કામ, ક્રોધ, લોભ બદલાવી શકાય છે. વિચાર શરીરને બદલાવી નાખે, તેથી વિચાર એ મોટામાં મોટી વાત છે. શાસ્ત્રના વિચારો, વેદોના વિચારો એટલે તેજસ્વી વિચારો, તેનાથી જ આ સંસારના સૌંદર્ય ખીલે છે. એમ અત્યારે સનકાદિક ઋષિ બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે કે તત્વજ્ઞાનનો વિચાર કરતા સનકાદિક મુનિ બદલી શકે છે, અને વિચારથી જ માણસ બગડી પણ શકે છે. બદલવો હોય તો પણ વિચાર, અને બગડવું હોય તો પણ વિચાર. એ વિચારથી જ માણસ, તેથી વેદ એટલે વિચાર, અને આ વિચાર માણસના મગજની અંદર દ્રઢ થવો. જે આ તત્વજ્ઞાન એકવાર જો માણસના મગજમાં આવી જાય તો શાસ્ત્રના વિચારો, વેદોના વિચારો એટલે તેજસ્વી વિચારો. કેવા? ગમે તેવા વિચારો નહીં, તેજસ્વી વિચારો. તેનાથી જ આ સંસારમાં સૌંદર્ય આવે છે અને સૌંદર્યમાં રસ ભરાય છે. જીવન સમજાવવાળા શાસ્ત્રો છે, વેદો છે, એ સમજી લેવું જોઈએ. એ સમજી લે તે યસ્તમ વેદસ વેદવિદ. આટલું જેને સમજી લીધું તે વેદને જાણનાર થઈ ગયા. જે તેજસ્વી વિચાર જીવનમાં લાવે તે વેદવિદ. આઈ વિલ ટુ લીવ અને આઈ વિલ ટુ પાવર, બે શબ્દો અંગ્રેજીમાં છે.
આઈ વિલ ટુ લીવ, મારે જીવવું છે. બીજું છે આઈ વિલ ટુ પાવર, એટલે મારે સારી રીતે પાવરથી જીવવું છે. જીવવું છે ખરું, પણ કેવું? પાવરથી જીવવું છે. તેમાં વેદો શાસ્ત્રો કેવળ વિલ ટુ લીવ ઉપર ઊભા નથી રહેતા, તે વિલ ટુ પાવર. હું વિલ ટુ પાવર, મારે કાંઈક આવ્યો છું તો સમાજની અંદર મારે કાંઈક કરીને અથવા બનીને અથવા સારું જીવન જીવીને જવું છે. વિલ ટુ પાવર એમ કે છે. વિલ ટુ પાવર ઉપર આખું આપણું શાસ્ત્ર ઊભું છે. તેથી જ વેદોની ગર્જના વિજિગીષી વૃત્ત ઉપી. વેદોની ગર્જના કઈ છે કે જીવેમાં સરદા સતમ, 100 વર્ષ સુધી હસતા રમતા મારે કિલોલ કરતા કરતા જીવવાનું છે. મરવાનો વિચાર માણસે ક્યારે કરવો જોઈએ ને. વિલ ટુ લીવ, પણ કેવું? વિલ ટુ પાવર, પાવરથી મારે જીવવાનું છે. રડતા રડતા નહીં, હોગ્યું મોઢું કરીને નહીં. કંઈક બે વાત સમાજમાંથી, કુટુંબમાંથી અથવા પરિવારમાંથી આવી જાય અને બાપા ઢીલા પડી જાય તો ઢીલા પડવાની વાત શાસ્ત્ર આપને સમજાવે છે કે ઢીલા પડવાનું નથી. આવી વસ્તુ તો આવે અને જાય, બરોબર, તો એ તો સંસારનો નિયમ છે, એ સંસારનું ચક્ર છે, આવું ચાલતું રહે. પણ વિલ ટુ પાવર, કાંઈ વાંધો નહીં. કદાચ એકાદો પદાર્થ થાળીમાં ઓછો આવ્યો છે, બરોબર ને, તો કાંઈ વાંધો નહીં. હું શાંતિથી પ્રભુનો પ્રસાદ સમજીને હું જમીન અહીંયા સુધી માણસે પહોંચવાનું છે. એટલે ઘરની અંદર વાસણ ભેગા થાય એટલે ખખડે તો ખરા જ. ઘરની અંદર, કુટુંબની અંદર, સંસારમાં, વ્યવહારમાં, ધંધા ઉપર ગમે ત્યાં જાય તો થોડો ખળભળાટ તો થાય. પણ એ ખળભળાટમાંથી જો બહાર નીકળવાનું છે ને તો તેજસ્વી વિચારો બુદ્ધિને રોજ આપવા પડશે. જીવેમાં સર્વદા સતમ, આ દૈવી જે વેદોનો જે સિદ્ધાંત છે એ વેદોનો સિદ્ધાંત પ્રત્યેક જીવનની અંદર આકાર લઈ અને તેજસ્વી જીવન બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેથી આ સરસ મજાની 6 જે વાતો છે એ 6 વાતો અહીંયા સનકાદિક મુનિએ અહીંયા રાજા ભૃગુને સમજાવી છે. બીજી રાજા ભૃગુ નહીં. બીજી વાત, કેટલાક લોકો તેના કરતાં આગળ વધે, બરાબર ને. પહેલી વાત, મારે જીવવું છે. સ્ટ્રગલ ફોર એક્ઝિસ્ટન્સ, મારે ખાલી જીવવાનું છે. દરિદ્રતાના કારણે કેટલાય લોકો ઝૂંપડામાં રહે છે, દરરોજનું દરરોજ ખાય અને જીવે છે. જીવતા નથી, જીવે છે. પહેલો 4 વાતો લખી છે. પહેલાં તો મારે જીવવું છે અને જીવવા માટે સ્ટ્રગલ, એટલે આવી રીતનું પ્રતિકાર કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. તે સ્ટ્રગલ ફોર એક્ઝિસ્ટન્સ છે, એટલે એમાં બીજો કોઈ રસ નથી. તેમાં ખાવાનું મળી જાય આખા દિવસનું, એટલે બીજે દિવસે પાછા સવારે ઉઠીને ખાવાનું ગોતવા, એને કોઈ બીજું કાંઈ સંઘર્ષ કે આવી રીતની કરવાની જરૂર પડતી નથી. બીજી વાત છે, કેટલાક લોકો તેના કરતાં એક ડગલું આગળ. એક ઝૂંપડામાં રહેવાવાળો એમ કહે છે કે મારે જીવવું છે, ખાવાનું મળી જાય, કાગળિયા ડૂચા વેચી અને એમાંથી કાંઈ રોજીરોટી મળે તો હું મારું સંસાર ચલાવી લઉં. મારે આગળ એને કોઈ મગજમાં, બુદ્ધિમાં કોઈ વિચાર આગળ સૂઝતો નથી. એટલે ખાલી એને વિલ ટુ લીવ, મારે જીવવું છે. એના કરતાં એક જ ડગલું આગળ વધીને એક વર્ગ સમાજમાં એવો ઊભો થાય છે. કેટલાક લોકો તેના કરતાં આગળ વધે, તેઓ મોટા થાય, તેમને સારી રીતે જીવવું છે. કેવળ જીવવું નથી, પણ મારે સારી રીતે જીવવું છે. આ લોકો જીવે છે એવી રીતે મારે જીવવું નથી, એના કરતાં મારે સારી રીતે જીવવું છે. આવ્યા અને ગયા તેવું તેને ન ચાલે. તેમને એમ લાગે છે કે જગતમાં જે સારું છે તે મને મળવું જોઈએ. એમ બીજી પ્રકારનો વર્ગનો વિચાર કરે છે કે મારે જીવવું છે પણ સારી રીતે જીવવું છે. અને સારી રીતે જીવવું છે તો સમાજમાં જે કાંઈ સારી સારી વાતો છે એ મારા ઘરની અંદર મને મળવી જોઈએ. આ બધું મેળવવા બુદ્ધિ વાપરવી પડે, તો બુદ્ધિ અને પુણ્ય ખર્ચવું પડે, તો પુણ્ય અને બુદ્ધિ ખર્ચવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. પણ મારે ખાલી જીવવું નથી, પણ મારે સારી રીતે જીવવું પડે છે. એના માટે બુદ્ધિ અથવા વેદો તેના કરતાં આગળ જઈને કહે છે કે કેવળ સારું જીવવું એટલા માટે પૂરતું ન ચાલે. મારે સૃષ્ટિમાંથી અનેક પ્રકારના જે રહસ્યો છે ને એ રહસ્યોને મારે શોધવા છે. શરીર ભગવાને જે અંદર બનાવેલું છે એ અંદર રહેલું છે આવી રીતનું જે સંભાર્યું છે, એમાં કયો મસાલો રીંગણામાં ભરેલો છે, બરોબર ને, ભરેલા રીંગણામાં, એ બધું મારે શોધવું છે. એના કરતાં ત્રીજો એક વર્ગ આવી રીતનો આગળ જાય છે. અને ચોથી વાત છે, આ જગતમાં જ્યારે હું ઉઠું છું ત્યારે મારો હું જ ખોવાઈ જાય છે. તેથી તેને શોધવો પડે છે.
મારા જીવનમાં જેને હું ઊભો કર્યો છે તેને પણ મારે શોધવો છે, એટલે ભગવાનને શોધવો છે. અહીંયા સુધી પહોંચવાનું છે. પહેલું મારે જીવવું છે, બીજું સારી રીતે જીવવું છે, બીજું મારે કંઈક સંશોધન કરવાનું છે, અને ત્રીજું હું, બરાબર, કે મારા જીવનમાં જેને હું ઊભો કર્યો છે એ હું કોણ છે એને પણ મારે ગોતવાનો પ્રયત્ન કરવો. અહીંયા 4 વાતો શાસ્ત્રકારો સમજાવે છે. મારા જીવનમાં જેણે હું ઊભો કર્યો છે તેને પણ શોધો છે. જેણે મારા હુંને વિશ્વને બનાવ્યું છે તેને શોધીને મારા તેના જેવું થવું છે. શું કહે છે? જેણે આ વિશ્વની અંદર હું ઊભો કર્યો છે અને વિશ્વ જેણે બનાવ્યું છે એ બનાવનાર શક્તિ કઈ છે, બનાવનાર ભગવાન કોણ છે તેને મારે શોધવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. આ ચોથી વાત આપને બહુ શાસ્ત્રકારો સમજાવે છે. જીવનની ઉન્નતિને માટે ધર્મસ્થાન એટલે કે ધર્મ સંસ્થાપના થઈ છે. તેથી બધા ધર્મો આપણને સમજાવે છે કે તું તેનો પુત્ર છો. કેવો? તું ભગવાનનો પુત્ર છો, તું રાજાનો પુત્ર છો. રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્ર મિદમ ઉત્તમમ. બરોબર, જેમ ભગવાને ગીતામાં કીધું છે કે તું સામાન્ય જીવડો નથી, તું તો મારો અંશ છો, તું તો રાજાનો પુત્ર છો. અને રાજાનો પુત્ર ગમે ત્યાં આવી રીતે માગતો હોય, ફરતો હોય, ભિખારીની જેમ આટલા મારતો હોય તો તું મારો પુત્ર નથી. રાજાનો પુત્ર હોય એટલે કેટલી કોલર ટાઈટ હોય. તેથી કહેશે કે ધર્મશાસ્ત્રમાં કીધું છે કે તું તેનો પુત્ર છો, ભગવાનનો પુત્ર છો, એવું કીધું છે. ભગવાનનો પુત્ર. આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિનું શાસ્ત્ર પણ એમ જ કહે છે કે તેન ત્વમ, તસ્ય ત્વમ અને તત ત્વમ. આ 3 શબ્દ આપણા શાસ્ત્રમાં લખ્યા છે. એનો ઊંડો અભ્યાસ કરવો એને કહેવામાં આવે છે તત્વજ્ઞાન. તેથી વેદ વ્યાસે 6 વાતો અત્યારે સનકાદિક મુનિના મોઢામાં મૂકી અને પૃથુ રાજાને આ 6 વાતો સમજાવે છે. બહુ સરસ રીતે 6 વાતો સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. શાસ્ત્રો એવું પણ કહે છે કે ગુરુ અને શાસ્ત્રના વચનો ઉપર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. તેથી આ શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો શાસ્ત્ર શું કહે છે કે ત્વમ, તસ્ય ત્વમ અને તત ત્વમ અને તેન ત્વમ. આ 3 વાતો શાસ્ત્ર આપને સમજાવે છે. સંસ્કૃતના શબ્દો છે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ આપણે. આવી 3 પદ્ધતિઓ આપણા શાસ્ત્રોમાં બતાવી કે 3 પદ્ધતિઓ છે. કેટલી? પહેલી પદ્ધતિ કઈ છે? તેન ત્વમ. તેના ત્વમ અને તેના લીધે તું છો. તેના ત્વમ આ સંસ્કૃત શબ્દ છે. શાસ્ત્રોએ ઊંડો અભ્યાસ કરી અને 3 વાતો સમાજની સમક્ષ શાસ્ત્રોમાં મૂકી દીધી. એમાં પહેલું લખ્યું છે તેના ત્વમ, તેના લીધે તું છો. વાત ખરી કે નહીં? ભગવાનને લીધે જ આપણે ખુરશી ઉપર બેઠા છીએ. એ જો આપણી સાથે ઘરે બેઠા બેઠા જો વ્યવહાર તોડી નાખે તો આપણા ગમે તેવું ઘરેનું પહેર્યું હોય, ગમે તેવું શરીર શણગાર્યું હોય કે ગમે તેટલું હોય તો કે હવે બાપાને ઉપાડો. કેમ? તો આમાંથી ભગવાન જતો રહ્યો. તેના ત્વમ અને તેના લીધે તું છો. તેથી તું અત્યારે વડલા નીચે આવ્યો છે. બીજી વાત તસ્ય ત્વમ એટલે તેનો તું છો. કોનો? તેને લીધે તું છો. ભગવાનને લીધે હું છું. અને બીજું કે તસ્ય ત્વમ એટલે તેનો તું છો. મારે બીજું કોઈનું થવાનું નાતે. મારે તો ભગવાન શ્રી હરિના ચરણમાં ભગવાનનું થઈને જ રહેવાનું છે. ત્રીજી વાત છે તત્ત્વમ એટલે તું તે જ છે. તત્ તું તે, તું જ બ્રહ્મ છો, તું જ ભગવાન. અહીંયા સુધી પહોંચવાનું. આ 3 પદ્ધતિ આપણા વેદોની અંદર લીધી છે. તેથી શાસ્ત્રકારો કહે છે કે ભાગવત ધર્મનું આચરણ કરવું જોઈએ. અને ભાગવત ધર્મની અંદર વેદ વ્યાસે 3 વાતો આ લખીને આપણે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે તેના ત્વમ એટલે કે તેના લીધે તું છે, તસ્ય ત્વમ એટલે તેના લીધે તું છે, તત ત્વમ એટલે તેનો જ તું છો. એટલે તું ભગવાનનો છું. તારે ડરવાનું, રડવાનું કે નિરાશ થવાનું કોઈ કારણ નથી. સુખ અને દુઃખ સંસાર લઈને બેઠા છે એ બધી આપતી યુક્તિ તો બધી આવતી જતી રહેલી છે. પણ આપતીમાં તારે પડી જવાનું નથી અને સુખમાં તારે સતી જવાનું. આ 3 સિદ્ધાંતો જો માણસ સમાજમાં લઈને ફરે તો આ 6 વાતો અહીંયા શાસ્ત્રકારો આપણે સમજાવે છે કે માણસ સંસાર સાગરને પાર કરી અને ભગવાન સુધી પહોંચી શકે છે. એમ વેદ વ્યાસ લખે છે. અને મૈત્રેય ઋષિ અત્યારે વિદુરજીને કહે છે. એટલું જ નહીં પણ સનકાદિકને જ્યારે તાત્વિક પ્રશ્ન જ્યારે પૃથુરાજાએ પૂછ્યા તેના જવાબમાં 6 વાતો એને સમજાવે છે. અભ્યાસ માણસે રોજ કરવો
અભ્યાસ કરવો જોઈએ કે હું કોના લીધે છું, હું કોણ છું, મારી અંદર કોણ આવીને વસે છે, મને ચલાવે છે કોણ, મને બોલાવે છે કોણ, ખાધા પછી મારા શરીરની અંદર જે ખોરાક જાય છે એનું પાચન કોણ કરે છે, પાચન કર્યા પછી કચરો જુદો કરી અને શુદ્ધ ને આવી રીતનું લોહી કોણ બનાવે છે, શુદ્ધ લોહી થયા પછી ઘણીવાર અશુદ્ધિ એની અંદર ભળી જાય છે, તો અશુદ્ધિ માટે કયું ફિલ્ટર ભગવાને અંદર રાખ્યું છે કે અશુદ્ધ લોહીનું પાછું શુદ્ધ લોહી થઈ જાય. આવી રીતનું અંદર કોણ કરતું રહેલું છે એનો વિચાર માણસે રોજ પથારીમાંથી ઉઠી અને 2 મિનિટ માટે માણસે કરી લેવો જોઈએ કે હું કોણ છું, કોના લીધે છું, શા માટે છું, મને કોણ સંભાળે છે, કોણ ચલાવે છે, કોણ બોલાવે છે અને ખાધું કોણ પચાવે છે. આ બધી જ વાતો તત્વજ્ઞાનની અંદર આવે છે. તેથી માણસે તત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એમ સનકાદિક ઋષિ અત્યારે અહીંયા રાજા પૃથુને પોતે પૂછેલા જે પ્રશ્ન છે એના જવાબમાં આ વાત કહે છે. બીજી વાત છે કે જ્ઞાન યોગમાં નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. હું જે જ્ઞાન મેળવવા માટે અથવા વાંચી અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટેનો જે પ્રયત્ન કરું છું, બરોબર, એની અંદર મારી નિષ્ઠા પાકી હોવી જોઈએ અને રોજ શ્રીમદ ભાગવતની પાવન કથાઓ સાંભળવી. આ 6 વાતો જેના જીવનમાં આવે છે તે સારી રીતે સંસારી માણસ સંસાર પાર કરી અને ભવસાગરને તરીને ભગવાન સુધી પહોંચી શકે છે. એમ સનકાદિક મુનિ બહુ સરસ રીતે અહીંયા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ગુરુ અને શાસ્ત્રોના વચનોમાં વિશ્વાસ રાખવો, ભાગવત ધર્મનું આચરણ કરવું, તત્વજ્ઞાન જિજ્ઞાસા આવી, બુદ્ધિ એટલે કે બુદ્ધિ વિચારહીન થાય એટલે જ ભાવમંદ, બુદ્ધિમંદ અને કર્મમંદ માણસ થઈ જાય છે. બુદ્ધિમંદ થઈ શકે છે. બુદ્ધિમંદ થાય તેના ઘણા કારણો છે. બુદ્ધિને નવરી બેસાડીએ તો બુદ્ધિ કટાઈ જાય અને બુદ્ધિ મંદ પડી જાય છે. ભગવાને સુંદર મજાનું આભૂષણ બુદ્ધિના રૂપે આપને સુંદર મજાનું ઘરેણું આપ્યું. આ ઘરેણું સંભાળવા જેવું છે. બુદ્ધિને ક્યારે કોઈ દિવસ આડે અવળે રસ્તે જવા દેવાની નથી અને જો એમને બેસાડી રાખીએ, બુદ્ધિને જો કંઈ કામ જ ન આપીએ તો બુદ્ધિ કટાઈ જાય છે અને કટાઈ ગયેલી જે બુદ્ધિ છે એ કટાઈ ગયેલી બુદ્ધિનો કોઈ સમાજને ઉપયોગ કે પોતાને ઉપયોગ થતો નથી. તેથી શાસ્ત્રકારો કહે છે કે માણસને ભગવાને જબરજસ્ત બુદ્ધિ આપી છે પણ આપણે તેમને ખાલી બેસાડી રાખી છે, તેથી એ કટાઈ ગઈ છે. તેથી બુદ્ધિને કટાવવા દેવાની નહીં. રોજ બુદ્ધિ ઉપર શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતોનો પ્રહારો થવા જોઈએ તો જ પથ્થર તૂટે. આપણે ઘણીવાર કહીએ ને કે કોઈ મોટો પથ્થર તોડવાનો હોય અને પથ્થર તોડ જ્યારે એના ઘણ ઉપર પ્રહારો કરે છે અને 10 કે 11માં ઘાએ તૂટે ત્યારે પથ્થર તોડ એમ કહે છે કે હા 10 ઘા તો મારા ફેલ ગયા, આ 11માં ઘાએ તૂટ્યો. હકીકતે 11માં ઘાએ ખાલી તૂટ્યો નથી પણ 10 ઘાએ એ પથ્થરને બોદો કરવાનું કામ કર્યું છે. 10 ઘા પડ્યા, પથ્થર બોદો થયો અને બોદો થયા પછી 11માં ઘાએ તૂટ્યો. એનો અર્થ એવો નથી કે 10 ઘા ફેલ ગયા છે. તેથી બુદ્ધિને પણ આવી રીતના ઘા ઉપર ઘા રોજ પડવા જોઈએ. કદાચ આજે આડે અવળે હાલતી હોય તો બીજે દિવસે પણ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાનો. શ્રી હરિની જે કથાઓ છે એનું આવી રીતનું સ્મરણ અથવા આવી રીતનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. રોજ જો બુદ્ધિ ઉપર આવી રીતના પ્રહારો અથવા થાય તો એક વાર એ બુદ્ધિ સ્વચ્છ, સુંદર અને પવિત્ર બની જાય છે. તેથી સનકાદિક કહે છે કે બુદ્ધિને સતત આવી રીતને કામની અંદર તમે રાખો, રોકાઈ ગયેલી રાખો. એને જો નવરી બેસવા દેશો ને તો નવરું મન નખોદવાળ આપણે કહીએ ને, એમ્પ્ટી માઇન્ડ ઇઝ એ ડેવિલ્સ વર્કશોપ અંગ્રેજીમાં કહે છે. એમ્પ્ટી માઇન્ડ ઇઝ એ ડેવિલ્સ વર્કશોપ એટલે નવરી બુદ્ધિ નખોદ વાળે, એનું ગુજરાતી આ થાય, નવરી બુદ્ધિ નવરું મન નખોદ વાળે છે. તેથી સતત મનને કંઈક ને કંઈક, બુદ્ધિને કંઈક ને કંઈક, ઇન્દ્રિયોને કંઈક ને કંઈક કામની અંદર રોકી રાખો. એક કામ પૂરું થયું, બીજું પૂરું થયું તો ત્રીજું પૂરું થયું તો ચોથું. સતત જો બુદ્ધિને આવી રીતની રાખશું તો બુદ્ધિ આપણી કોઈ દિવસ કટાઈ જશે નહીં. આજે મોટા ભાગના જે વાનપ્રસ્થીઓ વૃદ્ધો છે ને એ બધા મોટા ભાગની બુદ્ધિ ક્યાં કટાઈ ગઈ, કારણ કે જે સરસ મજાની બુદ્ધિ ભગવાને આપી છે એ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કોઈ જગ્યાએ કરતા નથી. તેથી બુદ્ધિને કટાવવા દેવી જોઈએ નહીં, બરોબર. એટલે કહે છે કે માણસને ભગવાને જબરજસ્ત બુદ્ધિ આપી છે પણ આપણે તેને ખાલી બેસાડી રાખી છે, તેથી કટાઈ જાય છે. જબરજસ્ત બુદ્ધિ હોય પણ તે ઓગટ બેઠી રહે છે, તેથી કટાઈ જાય છે.
જે બુદ્ધિ આપણને આપવામાં આવી છે તે વપરાય નહીં તો કટાઈ જાય. ભગવાને આપણે બુદ્ધિ આપી છે, અક્કલ આપી છે, ઇન્દ્રિયો આપી છે. હુકમ આપી છે? કંઈક કે સારા કામમાં વાપરવા માટે. એકાદ સમાજમાં એકાદ રોજ એક કામ કરવું જોઈએ કે જેમાં મને કોઈ પણ વળતર મળવાનું નથી, એની પાછળનો કોઈ ઇન્સેન્ટિવ મારો નથી. કોઈ પણ વળતર વગર એકાદું કામ કરી બતાવો, બરોબર ને, તો ભગવાનને આનંદ થાય કે મેં આને જે બુદ્ધિ આપી છે એકાદું કામ તો એવું કરે છે કે મને કંઈ જ વળતર મળવાનું નથી અને છતાંય હું આ કામ કરું છું. આવી બુદ્ધિ જો આપણી હોય તો એ બુદ્ધિ કટાય નહીં. તેથી ઘરમાંથી આપણે પરવારી ગયા હોય, ઘરના વ્યવહાર બધો દીકરાએ સંભાળી લીધો હોય, ધંધો દીકરાએ સંભાળી લીધો હોય, પછી આપણે કહીએ કે હવે અમારે કાંઈ કામ રહ્યું નથી. આપણે જો ઘરનું કાંઈ કામ ન હોય, વ્યવહારનું કાંઈ કામ ન હોય, કુટુંબનું કાંઈ કામ ન હોય, તો ભગવાનનું કામ કરવા માણસે તૈયાર થઈ જવું જોઈએ કે ભાઈ હવે સમાજનું કાંઈ કામ નથી. કુટુંબે મને આવી રીતનું કીધું કે બાપા હવે તમે નિવૃત્ત, તમારે હવે અમારા કામમાં વચ્ચે કાંઈ દખલગીરી કરવાની. ગુજરાતીમાં ન કે પણ બાપા હવે તમે પેઢી ઉપર ન આવો તો સારું, એટલે સમજી જવાનું આપણે. ગુજરાતીમાં આવ ન કે વિવેકવાળો છોકરો હોય તો, પણ બાપા હવે તમારે ખેતરે આવવાનું નથી, હવે તમારે ઘેરે રહેવાનું. એનો અર્થ શું થાય કે અમે જે કામ કરી છે એમાં તમારે ટકટકાટી કરવાની કોઈ જરૂર નથી. જ્યારે સમાજની અંદર આવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય ને ત્યારે એકાદું ભગવાનનું કામ, સમાજનું કામ, આવી રીતનું સરસ મજાની પ્રકૃતિ ચારે બાજુ ખીલતી હોય અને એની અંદર એકાદું વૃક્ષ વાવી અને એને ઉગાડવાનો માણસ જો પ્રયત્ન કરે ને તો આવું એકાદું કામ માણસે લઈને કરવું. આવું જો કરતા હશું તો આપણી બુદ્ધિ કટાશે નહીં, નકર કટાઈ જવાની, બરોબર ને. હાવ કટાઈ જાય. કટાઈ ગયેલી જે બુદ્ધિ છે અને પછી જો એને ઉજળી કરવી તો કેટલી મહેનત, કેટલા જન્મારા લાગે, કેટલા કાચ પાયલ આપણે ઘસી ત્યારે આવી રીતનું કટાઈ ગયેલું કોઈ આપણું સાધન હોય ને એ માંડ માંડ ઉજળું થાય. હુડીથી શરૂઆત કરી, પાવડો હોય કે આપણું ત્રિકમ હોય કે કોદાળી હોય કે દાતરડું હોય, પણ એ 6 મહિના સુધી એને વાપરીએ નહીં તો શું થાય? કટાઈ જાય. તેથી કટાવા દેવાનું નથી. રોજ ભગવાનના વિચારો સાંભળવાનું. તેથી વેદ વ્યાસ બહુ સરસ રીતે, બહુ સરસ વેદ વ્યાસ ભાગવતની અંદર ભક્તિ કહેવા માટે બેઠા છે. આજે 18,000 જે શ્લોક છે ને 12 સ્કંદમાં જે છે ને એ એટલે કે વેદ વ્યાસનો જન્મ શા માટે થયો? તો કે વેદ વ્યાસ બીજું કાંઈ કહેવા માટે ભાગવતની અંદર બેઠા નથી, એક જ વાત કહેવા માટે બેઠા છે અને તે એટલે ભક્તિ. કોઈ પણ ઇન્સેન્ટિવ વગર એકાદું કામ સમાજમાં માણસે કરવું જોઈએ. કોઈ પણ સ્વાર્થ અથવા કોઈ મને ભોગ મળે કે મને પૈસા મળે કે કોઈ મને હાર પહેરાવે એટલા માટે નહીં. એકાદ કામ એવું રાખો કે જેમાં મારે કોઈ ઇન્સેન્ટિવ એટલે કોઈ વળતર જોતવું નથી, કોઈ મને વાહ કે એવું પણ નહીં, અને કોઈ મને આવી રીતનું એવું એક પણ વળતર રાખ્યા વગરનું કામ કરો. તેથી માણસે એકાદું કામ આવી રીતનું કરવું. બહુ સરસ વાતો ભાગવતકારે આ શું કહેવાય સિદ્ધાંતો અત્યારે સનકાદિક મુનિને બહુ સરસ રીતે અહીંયા પૃથ્વીરાજાને સમજાવ્યા છે કે હવે તમારે જો કાંઈ કામ ન રહ્યું હોય, બરોબર ને, કારણ કે એણે ઉપદેશ આપી દીધો પ્રજાને કે હવે થોડા દિવસમાં હું નિવૃત્ત થવાનો તો નિવૃત્ત થયા પછી શું કામ કરવું ને ત્યાં સનકાદિક મુનિ એને સમજાવી દે, બરોબર ને, કે રાજાએ આવી રીતનો આગલા દિવસે ઉપદેશ આપ્યો અને આવો સરસ ઉપદેશ હતો, તેથી ન બોલાવ્યા અને કીધા વગર અમે આવ્યા છીએ. તો આ રાજાને પણ દ્રષ્ટિ મારે આપવી જોઈએ. તેથી 6 વાતો અહીં પૃથ્વીરાજાને સમજાવે છે કે થોડાક સમયમાં હવે તમારા નિવૃત્ત થવાના છો, તમારો દીકરો આ ગાદી ઉપર આવવાનો છે, તો તમારે પણ ઇન્સેન્ટિવ વગર કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા વગર તમારે કંઈક કામો કરવા જોઈએ. એમાં 6 વાતો બહુ સરસ રીતે સમજાવી છે, પણ આપણો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો છે, બરોબર. આવતીકાલે આવીશું ત્યારે 22 શ્લોકથી આપણે આગળ 21 શ્લોક સુધી આજે આપણે અભ્યાસ કર્યો.